آج کے دور کے سب سے زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہے جو اس وقت ادارے کے مابین، ٹیچر کے مابین یا اسٹوڈنٹ کے مابین دوری کی وجہ بنتی چلی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے، یہ پراپر یہ تین چیزیں طلبہ کرتے نہیں ہیں۔ استاد عزیز طلبہ طالبات، دوستو ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ خداوند کریم آپ کو آپ کی علمی سرگرمی میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ آج ہم بنیادی طور پر ان نکات کو زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے جو آج کل طلبہ اور اساتذہ کے مابین ایک بنیادی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ٹیچر پڑھاتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو سمجھ نہیں آتی، یا اس کا کوئی بنیادی فرض یا نقطہ کیا ہے جس کی بنا پر وہ ان کے درمیان مسئلے پہ مسئلہ بنانے کی کوشش وہ کرتا ہے۔ تو بطور استاد میری ایک تحقیقی نگاہ آج آپ کی روشنی میں گوش گزار کروں گا، آپ کے نظر اس بات کو بیان کروں گا کہ آج کل زیادہ تر طلبہ یا طالب علم، اسٹوڈنٹس طبقہ جو ہے نا، وہ اس بات کو کس طریقے سے پک نہیں کر پا رہا، بنیادی مسئلہ وہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر جب کلاس کے اندر ٹیچر داخل ہوتا ہے، بنیادی طور پر جب ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو اس کا جو نقطہ نظر ہوتا ہے وہ تین چیزوں پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ تین چیزیں جب تک وہ طالب علم پک نہیں کر پاتا تب تک نہ بچہ وہ کام کر پاتا ہے اور نہ ٹیچر کا وہ ٹارگٹ پورا ہو پاتا ہے۔ اگر اس میں دیکھیں تو بچے کی جو اصل نفسیاتی مسئلہ اس وقت سب سے زیادہ اس وقت موجودہ دور میں دیکھیں یا موجودہ ہماری صورتحال ہے اس کے پیش نظر جاننے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس جو مرکزی اس وقت سوشل میڈیا کا، موبائل فون کا بے جا استعمال ہے، جس کی بنا پر آج کل کے جو طالب علم ہیں وہ اس ٹیچر کی بات کو کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی پک نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے مسئلے پہ مسئلہ بنتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو چند لفظوں کے اندر دلیل کی صورت میں ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ جو مسئلہ ہے یہ کس بنا پہ ہے۔ ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو لسننگ کیا ہے، ایک مرکزی کردار ہے سننے کا، جو طالب علم کی زندگی میں اس وقت کلاس میں بیٹھتے ہوئے مرکزی کردار کے طور پر ثابت ہوتی ہے۔ یعنی بچے کا سننے کا عمل، کہ اگر بچہ وہ پراپر طور پر لیکچر کو سن نہیں پاتا، وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے، تو تب تک اگلے دو مراحل وہ ہو ہی نہیں پاتے، ابھی تک وہ ان ہے۔ تو اس لیے آج کے دور میں پہلا جو مرکزی نقطہ ہے جو اس وقت ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان اس مسئلے کو مسائل میں تبدیل کرتی جا رہی چیز ہے، وہ سب سے بڑا ہے لسننگ کا مسئلہ ہے۔ بچے آج کے زیادہ تر اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر فزیکلی طور پر وہ کلاس میں موجود ہیں، اس وقت وہ فزیکلی طور پہ کلاس میں بیٹھے ہیں، لیکن مینٹلی طور پر وہ کسی اور جگہ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ استاد کی بات کو، ٹیچر کے لیکچر کو پراپر طریقے سے سن نہیں پا رہے، اور لہذا اگلا مرحلہ وہ شروع ہوتا ہی نہیں ہے اور مسئلہ وہیں پہ ٹھپ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بچہ پراپر طریقے سے اس بات کو سنے گا جو ٹیچر کے الفاظ یا اس کی ایکٹیویٹی یا اس کی سرگرمیاں بولنے کے، کرنے کے، چلنے پھرنے کے اعتبار سے ہے، تب دوسری چیز کیا ہے، وہ ایٹومیٹیکلی اس کے اندر امپروومنٹ کے طور پر جنم لے گی۔ اب وہ دوسری چیز کیا ہے، لسننگ کے بعد وہ ہمارے پاس ریڈنگ کی آتی ہے، جو بنیادی طور پر اس طالب علم کی زندگی بدلنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب پڑھنا ہے نا، سننے کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اکثر اوقات طلبہ کیا کرتے ہیں، ڈائریکٹ پہلے کی بجائے تیسری جگہ پہ آ جاتے ہیں، جو اس وقت ان نون ہوتی ہے، ان کے لیے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس چیز کا مقصد، اس چیز کا مقام، یا کیا اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے بھی یا کہ نہیں بھی ہے۔
जब बच्चा प्रॉपर तरीके से उस बात को सुनेगा क्लासरूम में बैठकर, फिर अगला जो मरहला आता है वो उसका रीडिंग का, कि जो उसने सुना है, जो उसने कॉपी पेंसिल पे नोटबुक पे नोट किया है, तब जाकर वो घर में उसकी रीडिंग करेगा किताब से। जब किताब से रीडिंग करेगा तो तब उसको क्या करेगा, वो यूजिंग में लेके आएगा, यानी उसको अपने हाथ से लिखने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, तरतीब के साथ अमल में आता है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज और ये वाली चीज, यानी पहली दोनों चीजें तालिब इल्म तबका करता ही नहीं है और डायरेक्ट क्या आ जाता है, इस चीज पे देते हैं। अब हमारी जो थ्योरी है, हमारा जो निज़ाम तालीम, उसमें एनुअल सिस्टम जो पेपर का है या जो परसेंटेज का मामला है, उसमें मरकजी किरदार क्या है, वो राइटिंग का है, लिखने का है, जो प्रैक्टिस के तौर पे करना है। लेकिन हमारे तलबा क्या करते हैं, उस चीज को कर लेते हैं तो इस चीज को नहीं करते। अगर इस चीज को करते हैं तो इन दोनों में से कोई एक चीज क्या है, वो नहीं हो पाती। तो लिहाजा क्या है, मसाइल पे मसाइल जन्म लेते हैं। अगर मैं इसको ट्राइएंगल से आपके सामने बयान करने की कोशिश करूं तो ये एक ट्राइएंगल पर मबनी हमारे पास बात आती है। अब वो कैसे आती है, हम इसको भी बता लेते हैं। अब हमने पहला नुक्ता क्या दिखा, लिसनिंग का। अगर तालिबे इल्म प्रॉपर तरीके से उस बात को पिक करता है, टीचर के लेक्चर को सुनता है, तो क्या करेगा, इसके बाद वो जाएगा अपने घर, यानी क्लास के बाद वो जाएगा घर, और घर जाकर क्या करेगा, उसकी रीडिंग करेगा, यानी उसको किताब से पढ़ेगा। किताब से पढ़ने के बाद जब वो उसका यूज करेगा, उसको अपने हाथ से करेगा, तब जाकर वो क्या है, वो कामयाबी का जुमरा बनेगा या कामयाबी उसका मुकद्दर साबित होगी। इसी तरह वो करने के बाद वापस अगले ही दिन टीचर के पास वापस आएगा और टीचर की दोबारा बात वो दिखाएगा, टीचर उसको एडवाइस करेगा, बेटा आपने अच्छा किया, इसमें मजीद करने की जरूरत है, बेटा आपने गलत किया है, आपको दोबारा करने की जरूरत है। दोबारा मामला कहां पे आकर लिसनिंग पे आ गया। अब ज्यादातर आज का तबका टीचर की बात सुनता ही नहीं है, टीचर की बात को पिकअप करता ही नहीं है, टीचर की बात को अंडरस्टैंड करता ही नहीं है। तो फिर मामला क्या है, यहाँ पे मसला बन जाता है, ये प्रॉब्लम है। हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को चेंज करना है सॉल्यूशन हल में। अब उसका हल क्या है कि तालिब इल्म को प्रॉपर तरीके से बात सुनने की जरूरत है, उसको घर जाकर रीडिंग करने की जरूरत है, उसको फिर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लिखे, उसके अपने नोट्स बनाए या उसको लिख कर टीचर को बार बार चेक करवाए, टीचर देखे, उसकी इंप्रूवमेंट तब पैदा होगी। अब ये चीज देखें तो यहाँ की इब्तिदा यहाँ से हो रही है, यहाँ से मूवमेंट यहाँ पे और फिर ऊपर जा रही है। जब तक हम उसको इस्तेमाल में नहीं ना लेके आएंगे तब तक हमारी कामयाबी भी नहीं बनेगी। अजीज नाज़रीन ग्रामी, ये आज के दौर के सबसे ज्यादा लोगों का मसला है, जो इस वक्त अदारे के माबैन, टीचर के माबैन या स्टूडेंट के माबैन दूरी की वजह बनती चली जा रही है। और वो क्या है, ये प्रॉपर ये तीन चीजें तलबा करते नहीं है। उस्ताद बार बार कह रहे, बच्चे उस बात को सुनने के लिए तैयार है। अब सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया का बेदरीक इस्तेमाल है। अगर जब ये बात भी आपको सोशल मीडिया के जरिए बताई जा रही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जिस वक्त जिस बात की जरूरत है उसको उसके मुताबिक वक्त देने की जरूरत है। जब हम उसको वक्त की बजाय बेवक्त कह देते हैं ना, तब तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हमने क्या करना है, इस ट्राइएंगल के जरिए, यानी लिसनिंग, रीडिंग देन यूजिंग इज इक्वल टू सक्सेस है, तब जाकर कामयाबी बनेगी। और आजकल का जो तालिब इल्म का जो तबका है वो ज्यादातर टीचर की बात को सुनता नहीं है, अपनी सुनाता है। तो इसी बात पे देखिए, हर बंदा सुनाने की कोशिश कर रहा है, सुनने की कोशिश नहीं कर रहा। हालांकि लर्निंग प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है। ये जो लिसनिंग का, सुनने का है, फिर पढ़ने का है और फिर आगे उसको इस्तेमाल में लाने का, जो प्रैक्टिकली तौर पर हम करने की जरूरत भी है। अजीज तलबा, अजीज नाज़रीन गिरामी, मोहतरम वालिदैन, आज का ये मुस्तकबिल आज हमारे हाथों से निकलता क्यों जा रहा है? आज वालिदैन की भी नहीं सुनता,
टीचर तो दूर की बात है। तो लिहाजा इस वक्त जो असल मसला हमारा क्या है, वो लिसनिंग का है, रीडिंग का नहीं है। हम हता के सुनते नहीं है, घर जाकर रीडिंग की रटे लगाते रहते हैं, अलफनार बे बकरी पे पंखा ते गति, हम रीडिंग करते रटे लगाते हैं। हम इस बात को छोड़े तब भी नाकामी है, अगर इसको छोड़ दिया, इसको पिक कर दिया तब भी नाकामी है, इसको कर लिया, दोनों को छोड़ दिया तब भी क्या है, ये नाकामी है। इसलिए ये ट्राई एंगल क्या है, ये तीनों आपस में मजबूत और जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक चीज दूसरे को क्रिएट कर रही है और दूसरी चीज तीसरी को और तीसरी फिर दोबारा पहली कर रही है। लिहाजा ये सर्कल क्या है, इंसानी जिंदगी की रहनुमाई के तौर पर साबित होता है। ये था आज का बुनियादी मकसद और मफहूम कि लिसनिंग, रीडिंग देन यूजिंग इज इक्वल टू सक्सेस है। ये तीनों चीजें क्या है, प्रॉब्लम्स चेंज इनटू सॉल्यूशन, जो मसाइल हैं उनको हल में तब्दील कर देगी, जो हमारा आज का मरकजी मौजू और आज की जानदार सूरत हाल की अक्कासी भी करती है, जो इस वक्त मौजूदा तबके की है भी। अब ये चीजें हमें समझने के लिए, जानने के लिए इंतहाई जरूरी है। ये अल्फाज हम रोजमर्रा जिंदगी में सुनते हैं, शायद इस सवाल से हम इसको इस्तेमाल में नहीं आते हैं। आपका कोई सवाल है तो सवाल कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।